پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، عطا تارڑ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد سے ملاقات کے لیے سعودی شاہی دیوان قصر یمامہ پہنچے۔ سعودی شاہی پروٹوکول کے ساتھ گھڑ سواروں نے استقبال کیا۔ سعودی مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف کے جہاز کے سعودی ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی لڑاکا طیاروں کو سلامی پیش کی۔ کاکپٹ میں جا کر مائک کے ذریعے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. اینڈی پائیکرافٹ کو آئی سی سی ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا۔ وضاحت لی، اینڈی پائیکرافٹ نے 14 سپٹمبر کے واقعے کو مس کمیونیکیشن کا نتیجہ قرار دیا۔ میچ کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی انکوائری پر آمادگی بھی ظاہر کر دی۔ اینڈی کرافٹ نے پاکستان اور بھارت کے میچ میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو مصافحہ کرنے سے منع کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینڈی پائیکرافٹ کے اس عمل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اینڈی سے معافی اور آئی سی سی سے انہیں ایونٹ سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نے ہمارے ٹیم مینیجر، ٹیم کیپٹن اور ہیڈ کوچ سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی سی سی کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو 14 سپٹمبر کو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک انکوائری کریں، بیکاز پالیٹکس آج بھی ہم بلیو کرتے ہیں اور کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ کرکٹ اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ کہا کہ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی ٹیم سے معذرت کی ہے، آئی سی سی سے معاملے کی انکوائری کا مطالبہ کیا۔ کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں، امید ہے کہ ہم مستقبل میں کرکٹ پر فوکس کریں گے، سیاست پر نہیں۔ اینڈی پائیکرافٹ کو بھارت کے میچوں میں ریفری نامزد کرنا باعث حیرت ہے۔ ایشیا کپ کے اہم مقابلے میں متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ 147 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اماراتی ٹیم کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنائے تھے۔ فخر زمان 50 اور شاہین شاہ آفریدی برق رفتار 29 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ تاریخ کے بدترین اور سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے پنجاب، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب سیلاب ختم ہونے کو ہے، پانی کا لیول کم ہو رہا ہے، پانی اتر رہا ہے۔ جتنا پانی 3 دریاؤں میں آ چکا تھا، جس طرح یہ 3 دریا ستلج، راوی اور چناب بفر گئے تھے، اگر پنجاب حکومت نے ٹائم پہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا ہوتا تو خدا معاف کرے بہت بڑی تباہی ہوتی۔ پنجاب تاریخ کے بدترین سیلاب سے لڑ رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے دن رات ایک کیا۔ وقت پر لوگوں کو نہ نکالا جاتا تو بہت بڑی تباہی ہوتی، ہماری تیاری نہ ہوتی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ متاثرین کو بحال کر کے ہی چین سے بیٹھیں گے۔ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا۔ جس کا گھر سیلاب میں بہہ گیا اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جزوی متاثرہ افراد کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کی اچ شریف کے نواحی علاقے بلہ جھلن آمد، سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ خیمہ بستی میں متاثرین سے ملاقات کی، متاثرہ خاندانوں کو کھانا پیش کیا، بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔
मेरा भतीजा था। ये खुद बेवा हैं, पहले छोटे छोटे बच्चे पाले हैं इन्होंने। रही आपके लिए 10 लाख रुपया, लेकिन किसी को मत देना, ठीक है? अपने बच्चों के लिए इसको रखना। अल्लाह करे कि मैं आपके दुख सुख में आपके काम आ सकूं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ में शिगाफ डाला गया। पानी के तेज बहाव से मोटरवे M5 में कई फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सिंध में ठट्टा के मुकाम पर तीसरे दर्जे का सैलाबी रेला कच्चे के इलाकों में आबाद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासिरीन की मुख्तलिफ जगह पर मुंतकली। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में 54,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। नौशहर फिरोज के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, कई जमींदारी बंद टूट गए। पानी तेजी से देहातों में दाखिल, फसलें डूब गईं। गांव गुलाम नबी बरूही में कई फुट पानी जमा, राब्ता सड़कें मुनक़ता। इलाका मकीनों ने घरों का सामान भी डूब गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चीन के अक़वाम आलम को जोड़ने के इक़दामात की सताइश। कहा, कोई भी मुल्क या कोई भी कौम एक अलग थलग जजीरा नहीं बन सकता। चीन का यह नया इक़दाम बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर आया है। हमें बद इंतज़ामी ज़्यादा और नज़्म व ज़ब्त कम दिखाई देता है। ऐसे वक्त में चीन का एक मुस्तहकम किरदार अदा कर रहा है। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में 11 गिरफ्तार मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे में PTI क़यादत 13 नवंबर तक अबूरी ज़मानतों पर है। 9 मई मुकदमात की समाअत के हवाले से हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख। GHQ हमला केस और दीगर 12 मुकदमात की समाअत ATC में होगी। समाअत में बानी PTI की हाज़िरी बज़रिया वीडियो लिंक की जाएगी। सजाओं का इतबार बाजार खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मुझ पर अंडों से हमला करने का वाक़या स्क्रिप्टेड था। जिन 2 ख़वातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनका पुलिस ने बचाया। अलीमा खान का इल्ज़ाम। कहा कि 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीज़ी का वाक़या नहीं पेश आया। 2-4 लोगों को बाकायदा तौर पर अब माहौल ख़राब करने के लिए भेजा जाता है। बातचीत तो मैदान जंग में भी होती है। सियासी मैदान में किसी मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं। PTI उनसे बातचीत के लिए तैयार है जो लोगों को गोलियां मारते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पासपोर्ट ब्लॉक होने से मुताल्लिक़ गलत बयानी कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात के लिए अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। नौजवानों के लिए ज़ियारात के लिए तन्हा इराक़ जाने पर पाबंदी। इराक़ी हुकूमत ने वीज़े के लिए उम्र की हद मुकर्रर कर दी। 50 साल से कम उम्र के लिए मर्दों को वीज़ा नहीं मिलेगा। अहले खाना के हमरा ही ज़ियारात के लिए नजफ़ और करबला जा सकेंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर ने भी इराक़ी हुकूमत के अहकामात की तस्दीक कर दी। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में बच्चों से ज़्यादती में मुलव्विस मुल्ज़िम की अदालत में पिटाई। मुल्ज़िम शब्बीर तनोली को अदालत में पेश किया गया। मुतासरा बच्चियों ने मुल्ज़िम को अहाता अदालत में थप्पड़ मारे। अदालत ने मुल्ज़िम के रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। प्रिंस विलियम और शहजादी कैथरीन ने पुरतपाक खैर मकदम किया। शाही बग्गी में शाह चार्ल्स के साथ शाही महल आमद। शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप की आमद के खिलाफ लंदन और विंडसर में हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन गजा जंग में इसराइल की हिमायत के खिलाफ नारे। तयीन फौज ने गजा सिटी में क़यामत बर्पा कर दी। वहशाना बमबारी और गोलाबारी करके रिहायशी इमारतें, मकानात और खैमे मलिया में हिट कर दिए। 48 घंटों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए और सैकड़ों ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से बढ़ गई। हमास ने गजा सिटी पर हमले को नस्ल कशी का नया बाब करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल गजा शहर को नाकाबिल रिहाइश करार देने की कोशिश कर रहा है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली बार 76.9 की कमजोर थ्रो की। दूसरी बारी में भी लंबी थ्रो ना कर सके। तीसरी थ्रो में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो की और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। माज़ी की मारूफ अदाकारा शबाना आज़मी ने ज़िंदगी की 75 बहारें देख लीं। शबाना आज़मी ने 1974 में फिल्म नगरी में कदम रखा और 5 दहाइयों तक राज किया। शबाना आज़मी ने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। 8 फिल्मों में उनका नाम फिल्म की कामयाबी की ज़मानत हुआ करता था।